Honorable Vice Chancellor, respected dignitaries, and dear yoga participants, we have gathered here for the celebrations of 8th International Day of Yoga. Yoga, the traditional knowledge of India, is there in practice from time immemorial. We can see a lot of awareness towards yoga nowadays in India and abroad due to its health benefits. Realizing the preventive, curative and promotive aspects of yoga by the initiation of Honorable Prime Minister of India, United Nations General Assembly declared June 21st, the largest day of the year, as the International Day of Yoga with the support of 177 countries. Today, on the occasion of 8th International Yoga Day, celebrations are going on throughout the world. Mangalore University, under the leadership of Honorable Vice Chancellor Professor P.S. Edapadithaya, organized this function. To begin with the function, I request Ms. Shruti, Mr. Chinmay, Ms. Padmareka, and Mr. Nagashayana to invoke the Almighty. Ajnanatimirandhasya jnananjanashalakaya chakshurum militam yena tasmai shri gurave namaha tasmai shri gurave namaha bahu purushakaram शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं यस्त्यक्त्वा रूपमाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकधानुग्रहाय प्रक्षीणक्लेशराशिर्विषम विषधरोऽनेकवक्त्रः सुभोगी सर्वज्ञानप्रसूतिर्भुजगपरिकर प्रीतये यस्य नित्यम् देवो हीशः सवो व्यात्सितविमलतनुर्योगदो योगयुक्तः सितविमलतनुर्योगदो योगयुक्तः. Thank you. As the light overcomes the darkness of the ignorance, the proper practice of yoga overcomes the darkness of ignorance and enlighten the inner soul. To experience the glimpse of yogic practices, may I request the Honorable Vice Chancellor, all dignitaries and all yoga participants to make yourself ready for the practice. Stretch your legs together in front. Kaalu edaru chaachbeku. Keep the palms on the either side of the thighs on the ground. Kaiyannu shareeರದ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Keep your shoulders freely down. Look straight forward. Freely inhale. Fully exhale. Like this, breathe for 4 more times. Free ಆಗಿ ಉಸಿರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. After completing 5 breathings, exhaling, fold your left leg. Keep it at the root of the right thigh. Inhale, exhaling, fold the right leg. If you can, keep it over the left. Otherwise, keep it below. Keep both the hands over the respective knees. Keep the thumb and forefinger nearer. Keep your eyes closed. Keep your back straight. Freely inhale. Fully exhale. Like this, breathe for 10 times. Just keep your fingertips together. Don't press it. You should feel the pulse at the tip of the fingers. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಬೇಕು.
10 ಉಸಿರಾಟ. After completing 10 breathings, slowly open your eyes, leave your hands. Inhaling, stretch your right leg in front. ಶ್ವಾಸ ತೆಕೊಳ್ತಾ ಬಲಗಾಲ ಎದುರಿಗೆ ಚಾಚಿ. ಎಕ್ಸೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್. ಶ್ವಾಸ ತೆಕೊಳ್ತಾ ಎಡಗಾಲ ಎದುರಿಗೆ ಚಾಚಿ. Now keep the legs together. Exhaling, fold both the legs together backwards. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ. Sit on your heels. Keep the palms over the respective knees. ಕಾಲು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಅಂಗೈಯನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಪಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Keep your back straight. Look straight forward. Freely inhale. Fully exhale. Breathe for 5 times. Vajrasana. After completing 5 breathings, exhaling, bring your hands on the back. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ತನ್ನಿ. Catch your right wrist by the left. Inhale there itself, make your back straight. Then exhaling, slowly bend forward. Bend your back, bend your head. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ, ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ. Keep your eyes closed. Breathe freely. 5 breathings. Freely inhale, fully exhale. Supta Vajrasana. After completing 5 breathings, inhaling, slowly come up. Exhale there itself. Inhaling, stretch your legs together in front. ಉಸಿರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಉಸಿರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾಲು ಎದುರಿಗೆ ಚಾಚಿ. Stand up please. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Slightly turn towards your left side. Keep the foot together. ಕಾಲು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಸೇರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. Slightly turn towards your left side. ಎಡ ಸೈಡಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Foot together. ಕಾಲು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಕೈ ಶರೀರದ ಪಕ್ಕ. Keep your palms on the either side of the thighs. Look straight forward. Freely inhale. Fully exhale. Breathe for 5 times. Tadasana. After completing 5 breathings, while inhaling, simultaneously lift your hands, hand head together upward. ಶ್ವಾಸ ತೆಕೊಳ್ತಾ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ತಲೆ ಫುಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. Look upward, join the palms. Exhaling, bring down the hands. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಕೈ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. Exhaling, hands down. Do it for 4 more times. ಶ್ವಾಸ ತೆಕೊಳ್ತಾ ಕೈ ಮೇಲೆ. Inhaling, lift the hands up. Look upward and join the palms. Exhaling, hands down. Inhaling, lift the hands up. ತಲೆ ಫುಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಫುಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. Exhaling, hands down. Inhaling, lift. Join the palms. Join your thumbs also. Exhaling, down. ಶ್ವಾಸ ತೆಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೈ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ. Please be seated. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Stretch your legs in front. Breathe freely. Keep the palms on the either side of the thighs. ಕೈ ಶರೀರದ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Inhaling. Now keep both the palms about 1 foot backward. ಶ್ವಾಸ ತೆಕೊಳ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ 1 ಫೂಟ್ ಹಿಂದೆ ತನ್ನಿ. ಕೈ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಇದ್ದ ಹಾಗೆ
ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಕೈ inhale, exhaling, close it. Lie down please. ನೇರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. Lie down on the back. Breathe freely. Join the legs. Now exhaling, hold the right leg, bring it near the chest, hold it firmly by both hands. ಬಲಗಾಲು ಮಡಚಿ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Inhaling, lift your head up. ಉಸಿರು ತೆಗೊಳ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. Keep your eyes closed. Breathe freely. 5 breaths. ಶ್ವಾಸ ತೆಗೊಳ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ, ಕಾಲಿನ ಹತ್ರ ತನ್ನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು. Freely inhale, fully exhale. 5 breaths. After completing 5 breathings, exhaling, slowly bring down the head. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಶ್ವಾಸ ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕಾಲು ಚಾಚಿ. Inhaling, stretch the leg. Exhaling, fold the other leg. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಗಾಲು ಮಡಚಿ. ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then inhaling, lift your head up. ಶ್ವಾಸ ತೆಗೊಳ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 5 ಉಸಿರಾಟ. ಕಾಲಾದಷ್ಟು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹಣೆ ಕೊಡ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ. Freely inhale, fully exhale. 5 breathings. After completing 5 breathings, exhaling, slowly bring down the head. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕಾಲು ಚಾಚಿ. Inhaling, stretch the leg in front. Now exhaling, fold both the legs together. Bring it over the chest. Fold your legs. Keep the foot together. And inhaling, lift your head up. ಶ್ವಾಸ ತೆಗೊಳ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ. Eyes closed. Breathe freely. Freely inhale, fully exhale. 5 breathings. After completing 5 breathings, exhaling, head down. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ. ತೆಗೊಳ್ತಾ ಕಾಲು ಚಾಚಿ. Inhaling, stretch your legs together. ಕಮಲಮುಖಾಸನ. Turn and lie down. Lie down on your abdomen. ತಿರುಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Now bring your palms exactly below the shoulder. ಎರಡು ಅಂಗೈಯನ್ನು ಸರಿ ಭುಜದ ಅಡಿಗೆ ತರಬೇಕು. Join the legs. ಅಂಗೈಯನ್ನು ಭುಜದ ಅಡಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಭುಜಂಗಾಸನ. ಕಾಲ ಹತ್ರ ತರಬೇಕು. ಪಾದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. Stretch your toes back. Join your heels. ಪಾದ ಬೆರಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಬೇಕು. Legs nearer. And while inhaling, slowly lift your head, chest, and half of the stomach up. ತಲೆ, ಎದೆ, ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ, ನಾಲ್ಕು ತನಕ ಮಾತ್ರ lift ಮಾಡಿ. Don't lift your waist. Look upward. Freely inhale, fully exhale. 5 breathings. ಮಧ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, 5 ಉಸಿರಾಟ. After completing 5 breathings, exhaling, slowly come down. ಭುಜಂಗಾಸನ. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. Then bring your palms ಮೊಲಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ below the head. ಕೈ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಣೆ ಅಡಿಗೆ ತನ್ನಿ. ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಿ. ಕಾಲು ದೂರ ದೂರ ಇಡಿ. ತಲೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. Keep the head over the palms. Eyes closed. Keep your legs freely on the ground. Makarasana. Freely inhale, fully exhale. ಕೈ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಣೆ ಅಡಿಗೆ ತರಬೇಕು. ತಲೆ ಅಡಿಗೆ. ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Then inhaling, slowly lift your head up, chest up, look upward, breathe freely, 5 breathings. ಸೊಂಟ ಫುಲ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭೂಮಧ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, 5 ಉಸಿರಾಟ, ಮಾರ್ಜಾಲಾಸನ. After completing 5 breathings, exhaling, bend your head down. ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಸೊಂಟ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, lift your waist up, look at the navel area, breathe for 5 times. ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕು, ನಾಭಿ ನೋಡ್ತಾ 5 ಉಸಿರಾಟ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿ. After completing 5 breathings, inhaling slowly, come up. ಶ್ವಾಸ ತೆಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. Lie down please, lie down on your back. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇರ. Lie down on your back. Join your legs. Padottanasana. Join your legs. Keep your palms on the either side of the thighs on the ground. ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ. ಕೈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then inhaling slowly lift your right leg up. ಶ್ವಾಸ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಲಗಾಲು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಲಗಾಲು ಮಾತ್ರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 5 breathings. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕಾಲಿನ ತುದಿನ ನೋಡಿ, ತಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 5 breathings. Breathe freely, 5 breathings. Breathe in, breathe exhale. 5 ಉಸಿರಾಟ. After completing 5 breathings, exhale slowly. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. Exhale, let it down. Then inhale, lift more the legs together. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡು ಕಾಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. Breathe freely, 5 breathings. Breathe in, fully exhale. 5 ಉಸಿರಾಟ. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ. Exhale, come down. Breathe freely. Turn to one side, face the center. One side ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Stand up please. Keep your legs together. One knee side. Then inhale with the right foot.
Now without opening the eyes, inhale, stretch your right leg in front. ಉಸಿರು ಬಲಗಾಲವನ್ನು ಚಾಚಿ. Exhale, inhale, stretch your left leg in front. Lie down please. ನೇರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. Keep your legs apart. About 30 degree. ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು. ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಕು. 30 ಡಿಗ್ರಿ. Body parts freely inhale, fully exhale. Don't open your eyes in between. Shavasana first one. Free ಆಗಿ ಬಿಡಿ. ಶರೀರ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Keep your body parts freely.
Slowly open your eyes.
Join your legs. Bring close your hands. Slowly get up, turning to one side. Turn to one side. Please be seated. As I hand over the mic to Mr. Nagesh to continue the session, may I request the Honorable Vice Chancellor, respected Finance Officer, and Professor and Chairman of the Department of Yogic Sciences and Dr. K. Krishna Sharma to come over the dais. On the longest day of the year, coming over to participate on the International Day of Yoga. And today, as you all know, the more importance is given to practice than speaking. But anyway, today we have here with us as the guest, chief guest of this day, of this function, our Honorable Vice Chancellor, Professor P. Subramania Edapaditaya. He has set aside his valuable time to spend a few minutes with us to practice yoga and participate in this day. So on behalf of all of us present here, I warmly welcome you to this program, sir. We also have with us another important personality of our university, the finance officer, who has come over here and participated in this function, Professor Jayappa, who is a professor in marine geology. On behalf of us, I welcome you, sir. We also have Professor and Chairman of Department of Yogic Sciences, Professor Krishna Sharma, adorning the dais. He is responsible for conducting this whole program, making all the arrangements. On behalf of all of us, I welcome you, sir. I also welcome all the professors, all the teachers of the university who have come over here to spend a few minutes with us and practice yoga. I welcome all of you to this program. I also welcome all the students, student friends who are present here, all the participants, invitees, and all the lovers of yoga who have come over here to celebrate this International Day of Yoga. And as you know, yoga is a part of physical education. I am the chairman and director of physical education. All our students are over here. And we learn through physical activities, and yoga is a very important part of the physical activities. Yoga is indigenous activity. It has got its own history. It is an important part of Indian culture. And we are here. This is just a symbolic gesture, symbolic participation in this occasion. I request all of you to participate in yogic practices. Yoga is not just for the body, it's for the mind. It is to control, it is to get oneness in body and mind. So with these few words, I welcome all the participants who are present here once again to this program. Thank you one and all. It's my privilege to welcome Dr. D'Souza sir. Dr. Krishna Sharma sir will present a few words. Thank you, sir. Excellence is the gradual result of always striving to do better. On 29th December 2021, 6 students of our university participated in All India Inter-University Yoga Championship conducted at Kalinga Institute of Industrial Technology in Bhubaneswar, Odisha. We feel honored to have with us our Honorable Vice Chancellor, Professor P. Subramania Edapaditaya sir. Your presence here at this event is a great inspiration for all of us. As a token of appreciation, may I request the Honorable Vice Chancellor to present the mementos to these participants. First, I request Mr. Mahadeva Swami. Mr. Karthik B.
Mr. Karthik B. Mr. Abhishek. Mr. Abhishek. Miss Kavita. Miss Arpita M. Miss Meghashri. Thank you, sir. Now may I take the pleasure of requesting our Honorable Vice Chancellor to deliver the Presidential Address. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪ್ರಭಾರ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಪ್ಪನವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರೇ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯ ಡೀನರು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರೇ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇಡೀ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕೋ ಇದೆ, ಇಕೋ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಾವು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಲ್ಲ, that will train our body, mind and little soul in a highly befitting manner. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 5 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಿತವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾವೇ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಹಿತವೋ ಮಿತವೋ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇದು ಶಾರೀರಿಕ. ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಯೋಗಾನುಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಬಾರದು. ಮಾನಸಿಕರಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮೂಡದಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪೋಷಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಆಯಾಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಈ ದಿನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತಾ? ಲುಕಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅಲೌಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇರಬಹುದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ, ವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ನಮ್ದನ್ನು ಅದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯಾಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ. ಈಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅನುಭವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಸಿರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರಿವೇ ಗುರು, ಉಸಿರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಉಸಿರೇ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ, ಅಂತರಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾನೆ. ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅನುಭವಿಸುವ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಸಿರು. ಈ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಂಡ್ರೆ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ದೊರಕದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಸಿರು. ನೋಡಿ, ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 1, 2, 3, 4, 5ರವರೆಗೆ. ಕೆಲವರು ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಮ್ಮು ಬರಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿದ ಅನುಭವ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು. ಉಸಿರನ್ನು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 2 ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ, ನನಗೆ ಕುಲಪತಿ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಬಿಡಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಲದ ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತಬಾರದು, ಎಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಎಡವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಬಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ 5 ಸಲ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಾಗ ಹತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರುವ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು 0 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅನುಭವ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರ ನಿಧಾನ ಮಾಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನದು? ಉಸಿರಿನ ಮಹತ್ವ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವ. ಶವಾಸನ 2 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಶವಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗಾಂಗದ ಅನುಭವ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವೇ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು.
ಇದು ಅದ್ಭುತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಭವ ನನಗೂ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ. ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಗೌರವ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗೌರವ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಾಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಗ್ತೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆಗ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಸೌಹಾರ್ದಮಯವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದು 4ನೇ ಆಯಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದು 5ನೇ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅನ್ಲೀಶ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ತತ್ವಮಸಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿಡ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಪಂಚ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ 1997ರಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, MSc ಇನ್ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಆಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಕಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2022-23ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, MSc ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು BSc ಇನ್ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ಧ. ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ MSc ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮೋತ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದುಡಿದು ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೌಶಲ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತೆ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 21 ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸಂತೋಷ ಹೇಳಿದರು, ಡಿಸೋಜ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಇಂಥ ದಿವಸ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗೌರವ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಯೋಗ ಜೂನ್ 24ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಬದ್ಧತೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಗಡೆ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 3 ದಿವಸ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ 5 ದಿವಸ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಇನ್ನು ನೋಡುವ ಅಂತ, ಪುರ್ಸೋತಾಗುವಾಗ ಮಾಡುವ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಸಂಕಟ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು, ಅವ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು. ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೋ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ. ಅದು ಭಿಕ್ಷುಕ ಇರಬಹುದು, ಭಿಕಾರಿ ಇರಬಹುದು, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಮತದವ, ಇದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯೋಗ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಉಂಟು. ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಾಕತ್ತು, ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಖಾಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡುವಾಗ, 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು, ಅದರ ಅನುಭವ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬೆರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತಬೇಡಿ, ಮೆಲ್ಲ ಇಡಿ, ಪಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ತುಂಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದು ತನ್ನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು 6 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಿಲಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ಸೊ ಬಾಹ್ಯ, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವೈಖರಿ, ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಿವತ್ತು ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ, 2ನೇದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾಗೆ. ಇದು 2ನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಒದ್ದಾಡದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪಂಚ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. Your presence is our delight. Your precise and thought-provoking address on the important benefits of health of yoga has enlightened us. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. The celebration of International Yoga Day 2022 was made possible by many hands, hearts and minds working together. To express a word of appreciation and gratitude, we have with us Dr. K. Krishna Sharma, Chairman, Department of Human Consciousness and Yogic Science. I now request our Professor Dr. K. Krishna Sharma to propose the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 2 ವಾಕ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ. 12 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆ 3 ಶಾಲೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಲಪತಿಯವರು ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎಂದು ಒಟ್ಟು 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 6-7 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೋಗಿ ದಿನ 1 ಗಂಟೆಯ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಡೇಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ತೆರಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 6-7 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೆರಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಭಾಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಕುಲಪತಿಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶರ್ಮರೇ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದೇನು ಬೇಕಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕದ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರು. 1 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಡವರಿಸಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಸರಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ, ಬಂದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕನ ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೇ ಮಾಡೆಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು, ಶರ್ಮರೇ ಅದು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು, ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಒಂದು ಡೀನರಾಗಿ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ ಡಿಸೋರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಶರ್ಮರೇ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಫೈಲು ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ತೇನೆ, ಆಯಿತು, ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಮಾತು. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಾಗೆ ₹1 ₹1 ₹2 ₹2 ಹಾಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೆಸರಿಗಿದ್ದಂತೆ ಜಯಪ್ಪನವರೇ, ಅವರು ಜಯಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ಹೊರತು ಸೋಲುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆ ನಯ ವಿನಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಾಸಕ್ತರು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, 1 ವಾರದಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು, ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬುದಾಗಿ.
ಅದು ಯಾವುದೂ ಬೇಸರ ಆಗದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದುವೇ 8ನೇ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ MSc ಅವರು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಟೀಚರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಾನ್ಸಿನಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿ ಬಂದಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸದವರೆಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕುರಲ್ ವಿಡಿಯೋದವರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ನವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 2-3 ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶೌಚವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. Now let us all stand for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक